على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقدم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير الباسط الخبير الرفيع المعز المذل السميع النصير الحكام العدل الخبير الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الوحيد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام المقسط الجميل الولي المغني المانع النور الهادي البادي الباقي الواري الرشيد الصبور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مكرمين وكانوا يصرون على الخلق العظيم وكانوا يقولون إذا منا وكنا ترابا وعظاما إنا مبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن
خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل وأعصي ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة المقرب وخصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Qala ngendika sapa Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, min a'zamil igtirari, iku setengah saking luwih gedhe-gedhene kebujuk, at-tamadi fil dzunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamatin. At-tamadi ku terus-terusan fil dzunubi ing dalem nglakoni pira-pira dosa, ala raja'il afwi ing atase arep-arep pangapuran min ghairi nadamatin saking tanpa getun, wa tawakkuul qurbi lan tumibane keparek minallahi saking Allah biwairi ta'atin kelawan tanpa taat, intidharu wantidharu zar'il jannati lan ngenteni tanduran swarga, bibadrin nari kelawan bibit neraka. Dawuhipun Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, setengah saking gedhe-gedhene kebujuk. Jenenge kebujuk niku nggih kerugian yang sangat besar, kecewane bukan main, mergo wong niki kebujuk. Tapi teng mriki niki boten kebujuk urusan donya, tapi kebujuk urusan akhirat. Cara rugine ngoten nggih malah boten karu-karuan. Jadi mergo nek rugi kok rugi akhirat niki banget rugine. Wong rugi donya mawon pun nemen, kebujuk donya mawon nggih pun rugi, apa meneh niki kebujuk urusan akhirat. Nah, di antara kebujuk sing paling gede min a'zamil igtirari, gede-gedene kebujuk niku siji at-tamadi fil dzunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamatin. Terus-terusan lek nglakoni dosa tapi arep-arep pangapuran atik tanpa ana rasa getun. Jadi niki kebujuk sing banget nemene. Jadi nglakoni dosa tapi punya harapan dosane niki disepuro. Nggih, tapi mboten duwe rasa getun. Lah yo napa iso disepuro wong ora duwe rasa getun? Kudune niku kudune ben ora kebujuk. Nek kapan nglakoni dosa niki gewelo terus gewetun. Nah, nek iso gelo getun niku insyaallah engko ana harapan di sepuro. Nah niki mboten, malah digawe dulinan ngalah wong Gusti Allah akeh pangapurane kok. Gusti Allah iki maha pangapura, dosa sepiro ae gedene ya disepuro karo Gusti Allah. Tapi terus los lek nglakoni dosa, dipol-polno lek nglakoni dosa, Allah wong Gusti Allah ya maha pangapura. Lah gunane apa sifate ghafurun? Gunane apa sifate ghafurun sing maknane akeh pangapurane? Lah ngeten iki kebujuk Bapak. Kebujuke ya napa ya ora bakal disepuro. Wonten. Wong mboten enten rasa gila, mboten enten rasa getun. Ora-orane niku minimal ana rasa gewel. Dadi bar nglakoni dosa niku gewel, lapo aku mau kok nyelong watu ya ngoten. Dadi bar nyelaku niku terus gewel ngoten. Lah niku mangke ana harapan disepuro. Lah tapi lek gak gelo belas, ora getun belas. Nah niki kok arep-arep disepuro Allah wae disepuro karo Gusti Allah.
Nah niki jenenge kebujuk. Jadi kebujuk niku ora cocok, ora padha karo kekarepane. Wong kebujuk niku lak ngoten niku lho. Jadi kepengene niku tibake breset, metune ora A. Lah niku jenenge kebujuk. Lah niki nggih ngoten. Dadi harapane niki oleh pangapuran ternyata mboten disepuro. Mergo mboten enten rasa gila. Mestine niku nek bar nglakoni dosa terus duwe rasa gila. Lah nek duwe rasa gila terus akhire ora diulangi maneh. Lah niku akhire disepuro kalih Gusti Allah. Kebujuk malih sing nomor kalih niku tawakkul qurbi minallahi bi ghairi ta'atin. Jadi kepengin cedhek karo Gusti Allah. Tapi bi ghairi ta'atin, tanpa taat. Pengen cedhek nang Gusti Allah tapi ora manut, ora nurut. Lah wong ora manut ora nurut malah balela duraka nglakoni dosa, senengane gawe gara-gara, senengane gawe perkara. Lah kok kon cedhek niku teko ndi wonten nggih. Anane wong niku iso cedhek ya nek kapan manut, kapan nurut, taat. Ngoten niku mangke iso cedhek. Kok cedhek Gusti Allah Bapak Ibu, wong cedhek karo bupati, cedhek karo gubernur. Niku ya sing manut-manut. Nggih anggere manut, nurut, no ya suwe-suwe cedhek karo bupati. Cedhek karo gubernur, wong manut karo nurut to. Lah nek karo pimpinane ora manut, ora nurut ya ora bakal iso cedhek. Ate ora manut, ora jadi nek kepengin cewedhet nang Gusti Allah ya kaya mau wong pengen cedhek bupati ae ya kudune manut ya. Apa meneh niki cedhek kalih Gusti Allah. Dadi nek cedhek karo gubernur nggih penak gitu. Ana apa-apa mesti oleh bagian. Nek wong cedhek sing dibagi lak nggih sing cedhek-cedhek. Sing adoh ya ora oleh bagian wong adoh. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten Bapak Ibu. Wong kok cedhek kalih Gusti Allah ya oleh perlindungan, oleh keselamatan wong cedhek kalih Gusti Allah. Tapi nggih niku wae syaratnya kudu taat. Makane teng mriki diarani kebujuk sing nemen kebujuke. Ku nek enek wong kepengin cedhek Gusti Allah tapi tanpa taat, ora gelem manut, ora gelem nurut. Jane manut nurut kali Gusti Allah niku nggih boten abot-abot. Nggih. Paling tidak niku manut nurute niku sing wajib-wajib. Ngoten nggih. Cara perintah niku sing dilakoni ya sing wajib-wajib. Cara salat ngoten ya sing 5 wektu niku. Ana dene kok ana kesempatan, ana waktu lah ditambahi liya-liyane napa duhane, napa tahajude. Tapi ora-orane niku minimal sing wajib niku piye. Ora-orane niku sing wajib aja sampai ditinggalne. Wong Allah piyambak niku Bapak Ibu, lek perintah tenggene menungso niku pun diukur. Nggih maksudnya diukur niku ora sampai perintah Gusti Allah niku membebani, memberatkan tenggene menungso. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah niku ora mbebani nanggone wong kejaba illa wus'aha, sesuai karo kekuatane. Jadi termasuk perintah ibadah niku pun diukur. Perintah sholat niku ora bakal niku ngebot-ngeboti nggih tenggene kawulane. Mergo pun diukur ora bakal memperberat tenggene umat. Malah nek kapan tiyang niki misale boten kuat mergo lara ngoten nggih. Ya dilakoni sak mampune, sing ora kuat karo ngadeg ya karo lungguh. Ora iso karo lungguh ya karo turon.
niki membuktikan perintah-perintah Allah niku tidak memberatkan. Jadi umpama sing ora mampu niku ya dilakoni sesuai kali kemampuan. Berarti wau salat ora iso karo ngadeg ya oleh karo lungguh. Sing gak iso karo lungguh ya karo turun. Gak iso karo turun ya karo miring. Gak iso miring ya karo ketip-ketip karo isyarah mripate. Gak iso ketip-ketip malah ra usah salat. Karek nyolati tambahan. Lan niku sedina nggih namung ping 5. Paling apa sak salatan niku 10 menit. 10 menit asline malah kapiken Bapak Ibu salat 10 menit niku. Nggih 5 menit niku sing standar, malah standar nasional Indonesia niku. SNI. Nggih, sing cepet sing kilat ku ya 2 menit, wes nonton 2 menit. Makane boten membebani tenggene menungso. Perintah poso nggih kok. Nggih, ya sing wajib Ramadan niku. Ana dene, ngoten nggih, ana dene, ana kesempatan, ana kemampuan lah ditambahi mung 30 dina. Ana bejone malah mau 29 dina oleh kurtingan sedina. Nggih. Lah setahun niku dinane jumlahe 360 dina. Lah niku sing diperintah poso namung 30 dina. Dadi ora posone niku jek luwih akeh. 330 dina. Lho akeh ora posone. Makane niki perintahe Allah niki mboten enten sing abot. Jadi perintah-perintah niki kapan ditaati, dilakoni. Terus larangan-larangan didoi niki nyebabno tiyang niki cedhek nanggone Gusti Allah. Lah niki sing aneh niku teng mriki. Wong kepengin cedhek nang Gusti Allah kok perintah ora tau dilakoni. Malah larangan sing dilakoni. Lah iki isone cedhek teko pundi niki? Sing nomor 3, intidharu zar'il jannati bibadrin nabi. Sing kebujuk nemen kebujuke maneh niku ngenteni tanduran swarga. Tapi sing ditandur niku bibit neraka. Lah niki nggih aneh. Ya kebujuk nemen kebujuke wong kepengin tanduran swarga. Tapi bibite sing ditandur bibit neraka. Lah bibite bibit neraka ya sing tukul tanduran neraka. Wong sing ditandur niku pari, gabah sing tukul nggih pari. Sing ditandur jagung nggih sing tukul jagung, sing ditandur niku bibite kacang ya tukule wit kacang. Napa tergantung bibit. Makanya teng mriki aneh, wong kepengin tanduran swarga kok malah bibite bibit neraka. Mosok ana nandur kacang kok metune pari. Nandure kacang, bibite kacang ya tandurane nggih kacang sesuai kalih bibit. Jadi niki intine napa nek kepengin tanduran swarga ya bibite kudu bibit swarga. Kepengin buah swarga ya tandurane kudu tanduran swarga. Dadi mboten enten ceritane wong nandur neraka kok kepengin mlebu swarga. Lah niki nggih pun enten jurusan-jurusane, alamat-alamate iki bibit neraka, iki bibit swarga niku mbok didudurno. Bibit swarga niku ya sing apik-apik, amal sing apik-apik niku dadi bibite swarga. Lah amal sing elek-elek niku dadi bibite neraka. Lah niki kabeh nggih pun didudurno. Makane nek besok-besok nggih ana wong niku akhire cilaka, akhire sengsara, terus akhire mlebu neraka. Niku asline dudu salahe sapa-sapa. Ya salahe awake dhewe mergo biyen sing ditandur niku bibit neraka.
Sapa sing nandur ya bakale panen. Karek napa sing ditandur? Man yazra yahsud. Sapa sing nandur bakale panen. Lah nek sing ditandur niku bibite neraka ya panene panen neraka. Tapi lek sing ditandur niku bibite swarga ya dadine engko swarga. Lah niki sing aneh ngene iki wae wong kebojo niki wae. Wong bendina sing ditandur niku bibit neraka kok arep-arep tanduran swarga. Lah iki jenenge arep-arep ndok blorok jenenge. Lha apa ana ndok blorok ning boten Jadi arep-arep ndok blorok niku gambaran niku nek boten bakal mungkin terjadi. Nek kepengin tanduran swarga kudune ya bibite bibit swarga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqi wedya sira al maharima ing pira-pira perkara kang haram. Takun monggo ana sapa sira abadan nasi iku wong sing ahli ibadahe menungso. Wardolan ridho sira bima kelawan perkara kosama kang bagi sapa Allah laka marang sira. Takun monggo ana sapa sira iku alnan nasi luwih sugih-sugihe menungso. Wa ahsin lan ngapi ana sira ila jarika maring tangga ira. Takun monggo ana sapa sira mukminan iku wong sing beriman. Wa ahibbalan seneng sira linnasi marang menungso ma ing perkara tuhibbu kang seneng sapa sira linafsika marang awak dhewe ira. Takun monggo ana sapa sira musliman iku wong sing Islam. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqi al maharima takun abadan nas. Wedya awakmu nanggone perkara-perkara sing karo. Nek kapan iso wedi. Wedi niki mboten sekedar wedi tapi yo ninggalno. Takun abadan nas, awakmu bakal dadi wong sing paling ahli ibadah. Paling ahli ibadah menungso niku ya wong sing iso ninggalno perkara haram. Dadi anjene menungso niku kalih Gusti Allah didadekno tengene donya niku diperintah ibadah. Nggih kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun niku kudune ibadah. Lah terus ibadah piye kok dikongkon ibadah mawon nggih niki ibadahe ninggalno perkara haram. Dadi anggere wong niku masih gak lapo-lapo, sawangane tengok-tengok meneng ae. Asal dene ora nglakoni perkara sing haram, berarti nggih pun ibadah. Ngoten. Jadi masih tengok-tengok meneng ora lapo-lapo, anggere ora nglakoni perkara sing karo niku tengok-tengoke ya dadi ibadah. Makane wonten dawuh saking Imam Al-Ghazali, engko nek wis akhir zaman, api-api ibadah wong niku turu. Ngoten Bapak Ibu. Jadi ternyata turu niku dadi ibadah sing paling apik. Ngoten. Makane kepengin ibadah sing paling top nggih turu mawon. Maksudnya niku ngeten, mergo turu akhirnya orang nglakoni perkara haram lah niku. Mergo wong sing paling ahli ibadah niku sing iso ninggalno perkara haram. Lah jurus sing paling jitu ben iso ninggalno perkara haram niku digawe turu. Mergo akeh melek engko iso-iso nyelatu. Lah nek nyelatu kan haram. Nah, ben ora nyelatu digawe apa boten dihukumi. Nggih. Jadi hukum napa jenenge?
Hukum mubah niku asline niku membawa dampak ngeten iki. Mubah niku nglakoni perkara ya nek dilakoni napa jenenge ora apa-apa, ora dilakoni ya ora apa-apa. Niku wonten sebagian ulama niku nek kapan dekne nglakoni niku justru iso ninggalno perkara sing haram niku malah dadi ibadah. Nah contohnya niku mau kados dawuh Imam Al-Ghazali. Nggih, api-api ibadah niku engko nek wis akhir zaman turu. Mergo nek akhir zaman niku nggih keadaan donya, situasine, kondisine niku ora karu-karuan. Jadi kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana. Niku nek kapan melek gampang ketularan. Sakniki mawon sakniki. Angger melek terus buka HP wis. HP itu isinya mau macem-macem. Engko roh komentar kono, komentar kene, nggih roh postingan ngene, roh postingan ngono. Niku mergo melek. Lah nek turu akhire gak roh apa-apa. Mergo gak roh apa-apa terus ora nglakoni maksiat. Makane niku dadi ibadah. Ternyata wong sing paling ahli ibadah niku ninggalno perkara haram. Mboten kok sing nggih sila mulai isuk sampai sore madhep mulon ngubengno tasbih wer mboten. Malah kadang sing ahli ibadah niku wonge nang tengah sawah gitu. Wonge nang tengah pasar gitu. Mboten. Nggih. Lah tengah sawah kok iso dadi wong ahli ibadah. Nggih. Soale tengah sawah mboten nglakoni dosa ninggalno perkara haram. Ya semacul mboten. Pokoknya sing dipaculi sawahe dhewe lho. Lah nek maculi galengane tanggane ya ora sida ibadah blarah niku jenenge. Jadi kadang wong malah nang tengah pasar dodolan, wonten. Tapi dodolane iso ninggalno perkara sing haram. Lah nek dodolane karo bujukan, lah berarti lak nglakoni perkara sing haram. Dudu ahli ibadah. Sing nomor kali warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas ridho nerimo awakmu karo apa peparinge Gusti Allah. Nek iso nerimo iso ridho takun aghnan nas dadi sugih-sugih menungso. Lah niki sugih-sugih wong niki. Dadi sugih-sugih wong ora kok sing omahe magrong-magrong, sawahe akeh, tanahe akeh, nggih sapine akeh. Soale akeh niku mboten saged didamel jaminan. Ngoten. Lah sing iso jamin niku nggih atine niku nek ati iso nrimo, nggih, ati legowo karo peparinge sing kuwasa nggih niki takun Rasulullah ijek nelongso berarti durung sugih. Mergo wong sugih niku temenan. Wayem tentrem ngoten. Senajan ora akeh tapi nek iso nrimo nggih iso nggih legowo karo peparinge sing kuwasa nggih niku algenan sugih-sugih. Wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Senengno awakmu nanggone menungso kaya olehmu seneng nanggone awake dhewe. Nek iso ngono takun musliman, awakmu bakal dadi wong Islam temenan. Dadi wong Islam sing sak bener-benere Islam temenan niki duwe perhatian, kepedulian nanggone padha-padha Islami. Lah kepeduliane nggih niku akhibbalin senengno nanggone menungso kaya seneng nanggone awake dhewe. Dadi ukurane niku tenggene awake dhewe. Maksude ukurane tenggene awake dhewe niku ngeten Bapak. Nek awake dhewe iku dijiwit wong iku lara, ya berarti aja jiwit wong liya. Dadi sing digawe ukuran niku awake dhewe. Nek awake dhewe niku dilarakno niku gewel, mboten enak, ya berarti aja nglarakno wong liya.
Nek awake dhewe niku dikecewakno niku mboten enak, berarti aja ngecewakno wong liya. Dadi ukurane niku awake dhewe. Dadi nek ape ngecewakno wong liya iku upama aku sing dikecewakno piye? Piye rasane? Pamane arepe gelakno wong, nah niku dibalekno nang awake dhewe. Upama sing dadi korban niku aku ngono piye? Jadi niku wong Islam sing takun musliman, Islam sing temenan niku sing digawe ukuran niku awake dhewe. Sehingga karo sapa wae dadine apik. Karo sapa wae ora wani ngelek-ngelek, ora wani ngecewakno, ora wani gelakno. Mergo nek gelakno wong liya niku padha karo gelakno awake dhewe. Saiki awake dhewe gelakne rasane piye? Nah. Nggih, makane niki wong Islam sing temenan takun musliman niku nggih ukurane ngukur napa-napa niku dibalekno teng ngene awake dhewe. Pun kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد